Sultan Rayev, Oscar Wilde, Angeme. Kıyratıp salgansıp, manaýyň sus, dedi Asiya, jaňyla kirip gelgen ademini teşetiktep. Birdemke dedi. Karabay goýdy, dep ademe tultuyup, gol sumkesin gerbetinin üstüne ırgıtdy. Tapdakyr, üň gatkanda jok. Kaş kaksaň da, göz süsseň da, telmirseň da. Asiya geri kakşı garalaşdy. Kaş kaksaň da, göz süsseň da, telmirseň da. Dep Asiya geri kakşı garalaşdy demetdi. Karabay goýdy bu. Men saga aýtgamyn, mini yupkaňdy giyip al dep. Kaşayıp kaydan tamkasyp uzun göýnekdi giyip alasyň. Asiya oluraya tekledi. Bilesiňbi, erkekden jüregi gaýda? Sol tarapda, dep üzük mınk etdi gerebetke salmak menen oturgan ademi. Barynyky ele sol tarapda. Senin ele filosofuň oň tarapda ele bolbosa, dep sömözeki süýledi Asiya. Erkekden jüregi gözünde. Aldagy apakay deneňden baryn jap alsaň, şölbüregen uzun yupkaňdy giyip alsaň, seni kim garayt? Çar Solomon bu. Adatynça güpüldöy getdi Asiya. Açyk ele aýtpaýsyňby? Mal gatpay. Agay, men sizdi süýöm dep. Kantyp aýtam, dep ademi iki golu menen betini japdy. Kantyp aýtmak ele? Oşentyp ele. Handay bolsa süýbeş gerek ele, dedi Asiya maňdaý terisin çıtıp ters buruldy. Süýüp püýüňden baryn jeýişdirip sal. Jeýbaýym etbeýim, dedi ökdöm ademi. Je bar bolabys, je jok bolabys. Handay bolsa, özüňi bekер ele gynabay. Aýt, men sizdi süýöm dep. Mındaýda panje prapan boluş gerek. Gerebetke boyun taştagan ademi gözlerin balbıldatıp betin japkan iki golunu alıp, "Omey, kantyp aýtam. Egzamenden gop çyksaçy. Anyň kıyalyn bilesin go?" dep jer tepkilebiydi. "Bilbegende?" dep Asiya ilep koydu sözüne. "Koyçan oşo filosofdun gay jerin süýösüň. Şyzan utydyň bary filosof bolat. Nietzsche, Diogen, Platon, Demofen, Freud, bulardyn bary gyp-gyzyl jindi da. Munyň da uşunday eken. Iki sözünün biri moral. Знаешь по этому поводу, что сказал Оскар Уайльд?" dedi Asiya orçalay. Emne degen? Dedi ademi gyzygy artyp. "Мужчина, читающий мораль, обычно лицемер" деген. "Where Lady Windermere'di oku, gyzyke", dedi Asiya tekeber. "Aldagy emne degen bilesiňbi?" dep takmazalandy ademi. Dedi Asiya. "Anda ugup al. А женщина, читающая мораль, непременно дурнушка" деген. Eki ba etip gülüp jüberişdi. Ademinin bugünkü süýü jürüşü da oňundan çykpady. Bul eki filfaktyn 4-nji kursunda okuşat. Ademi jaş filosof okutuçuga aşyk bolgondan beri bu ekönün bölmesinde tınçlyk jok. Asiya ademinin jan sırdaşı. Andan 2 jaşy ulu. Uniwersitetke girgen günden tartyp uşu bölmede eki jaşaýt. Aralary jyly, sır jaşyrışpaýt. Ademi bulardyn kursundagy eň çyraýlylardan aldy. Öňü tüsü gelişken, boyu ortadan jogary. Menözü bala gyal. Baryn özündey göret. Sezimi ak baraktay. Alemi Asiyanın andan ayırması tokto, har bir neseni tarazalay bilgen sapaty bar. Aga oňoý menen kişi jakpaýt. Aýrykça erkekler. Süýü, mahabat degen sözlerdi uksa, ýitirkeýi gelip, bul sezimden barın kurugy ýalgatary göret. Alemi Asiyaga garaganda ademi bir ele ysykjan, kakymdan ülbüregi, birok gökbettigi, aýtgandan gaýtpagan tajaldygy bar. Ademige bu süýü jerde jarıp çykkan vulkanday geldi. Başında şamal, bu kızga mına mintip mahabat boronu bir taraplı gelip aldı. Alemi oğuznan Konfusiy tüşpegen filosof bu kızdı süýböbü aldagy başga masele. Özgöçe sır. Tüm boyu gidepdi tıtıp okup tanga jok, güzgünün aldından getpey boyonyp jatyp ertelep egzamenge getken. Filosoftun jeki özüne egzamen bermek.
Filosof. Kim al? Bu ilele ilim jактап filfakat dars okuy başlagan jaş okutucu. 30'dun ары berisinde. Jaş okutucu gelgende filfaktın kızları eň obolu tuğuş taraptan suroo jadırıp tiş salıp göröt. Üy jayı boydok bu je boydok emespi? Munun bari algaçkı sabaktağı studentlerden okutucuga bergen suroosu deyiber. Kıyın çıkma kızlar, andan da ötkür suroolordu öret. Bu jaş okutucu kıyın çıkmalardan ozun bir sözü meden ele jabap saldı. Suroňardy pasuşustu bergile, dep. Özü turalı lam debedi. Açılgan da jok, çaçılgan da jok. Tünt neme desеň tünt emes, türköy desеň iki sözünün bir sözü gaýdagy filosoflardan sitatası. 30'dan eba açsa da üýlenelek. Sır bergisi jok. Gözü student kızlardy ilip de goýboýt. Studentler gemne? Anın jowun özüne şiridey çaptap saldı. Bu sarı boz okutucu ertesele pasuşustu degen atqa kondu. Gelesi bolsa senin süýüňdi sezbeyt. Akıldı bolsa içineň gana tymпyýyp, şek aldırбай tim bolat. Bildiňbi? Asiya maňdaý terisini tırıştırdı. Ama muňun emnesi jakşy? Kabak çıtıdı Asiya. Murdu oroktoy, maňdaý çaçy suýuk, gözü çarçaňky, jüdögön bir tip da. Jüdömüş, erkek okşop türü da seksual emes. Distrofik. Emne? Emne? Temene. Emne, kulaňa jakşy bolup ketdi. Qaytalap koyçu. Distrofik. Asiya ozun çormoýtup, mumunga bölö süýledi. Baýakabaý turasyňby? Saga üýlense da ayal gatary jırgap keteriňe gözün jetpeyt. Distrofikpi? Itiýbi? Süýüp kalbadymby? Özümni aldagym gelbeyt, dep bulk etdi ademi. Asiya gerebetde jertiktep oturgan ademinin maňdaýyna gelip, "Ay, Mona Lisa, men saga aýtpadym bile. Egzamenge lipçik tagınbay bar" dep. Bu filosofundan töweden ıldy garap turgan adatyn bilesiň. Göküreğinin ortasынан aldagy nemen görünüp tursa. Bul dele gözü menen gaýyrmaka iliner ele da. Uşu seni dese. Asiya güýüp ketdi. Emne kılaýyn? Ademinin gözleri janıp ketdi. Meni yupka giyip, büzgü altyrsa sabak baraýynby? O şente goý, dep tekeber süýledi Asiya. Kızıl lipçik, kara tursik kiygendi unutpa. Emnege kızıl? Dep düşüne berbedi ademi. Playboy degen jurnaldan okudum. Şıptı gözlerime karady Asiya. Ayaldar romantikalık keçege kızıl lipçik, kara turusu menen barış gerek eken. Kızıldı görse erkekler karridaga düşkön bukka ele bolup kalat. Menin filosofumdu bukkaga teňebe. A degen angeloçik. Erdin çüýrüdü ademi. Dep bırs gülüp jüberdi Asiya. Asiyaga gülkü ademige süýüğü daba. Tüm bir okum bolup kalsa da eki gurbunun bölmesinden jara göçmedi. Ertekin gündüm bol joldu planı jarym tün oğuça tüzüldü. Özündeken, dep akırın şıvırady Asiya eşikten açılgan gıçıgıdan içkeri tiktep. Jalgyz oturat, kir-kiriber, dedi al jarym ümmene. Emne deýin? Tüzüle, men sizdi süýem dep aýtaýynby? Degen ademini mayda galtyrak bastı. Alakanday güzgüsünden yüzün garap, erdine pamada süýköý saldı. Emne desem? Baş barmagyn erdine jabıştırıp, tıs degende işaret kıldı da, başın ortoňky barmagyn çukuy görsetdi. Bulanın meň jaýyndaby degen işaret ele. Men sizdi süýem desem, munuň aldagy terezeden ıldy özün taşlap ýypyby? Önüne akırın çıkardı Asiya. Çoçutup alasyň. Sizden referat jazaýyn, temany süýleşeýin dep geldim deýesimbi? Andan arkasyn vayna plan покажет, dedi Asiya şıbırap. Oşent. Men da garaýynçy, emne kılıp oturat. Murdun çukup, dedi Asiya şıbırap. Garaýsyňby? Kana? Dep butun uçu menen basıp, ademi bayağı teşikten garaýyn degende, gözünün çart ot janıp ketdi. Eşik işten açılıp kak ele maňdaýyna çagılgan ıldamdygynday şart açılgan eşik katy idi. Ademinin gözünden ot çagıla düştü. Asiya bir garasa mini yupkaçan lipçigi jok ademi polda jatty. Buga düşüne berbegen jaş okutucunun oğuzundan söz uçtu. Emne kılaryn bilbey dendar oturdu.
Ademi polda жатты. Gözünden yıldız çıvırçıktaydı. Mаңдайы ottoy ısıp çıktı. Bari eles bulas görünet. Geçiresiz. Bayqabay kalmadım mı? Dep jaş okutucu çoçup ketdi. Ademinin mаңдайы zamatda tömpöyüp çıktı. Kabinetke alıp kireli. Katu tigen jok bu? Dep aldastay düştü okutucu. Asiya ökö koltuğundan alıp jerde jatkan ademini kabinetke girdi. Bu kabinettin joon karajıgaçtan jasalgan eşigi katu tigende ademi az жерден esi üçün jogotup koyo жаздады. Ademini kreslога oturguzuştu. Okutucu çöntөгүнөн бет арчысын алып чыгып, графиндеги муздак сууга малып, маңдайына басты. Тар мини юбка кийген, адеминин эки бутунун ортосунан кара түс ипичке ич кийими көрүндү. Асия аны жапмака, юбкасын ылдый тартмыш этет. Анысы эки бутунун ортосун жапкандай резина болбосо, тар кийимди ки деген өзү. Асия осол боло түштү. Ал адеминин эки бутунга ачылаштырып, ортодогу назик жерин жапкандын арасында. Окутуучу аны көргөн да билген да жок. Эки көзү адеминин төмпөйүп чыккан маңдайында. Карасаң байкабай калбадымбы? Деп жаш окутуучу кейип жиберди, өзүн күнөөлүүдөй сезип. Бир аз өзүнө келип алсын. Sizge geldi эле. Рефераттын темасын такташканы, деди Асия алдастап. Байкабай калдыңыз да? Декан чакырып калгандан шашып кетпедимби? Деп күнөөлүүдөй сезди өзүн ал. Өзүңүздү жакшы сезе баштадыңызбы? Деди. Адеминин көкүрөгүнөн барпы көр акыны айткандай, булуттан чыккан айга окшоп эки төшү көрүнүп турду. Асиянын баамында бу окутуучу адеминин бу жаратылыш берген кызык жерине да көзү түшпөгөндөй тоң болуп турду. Мен деканга барып келе коеюн. Сиздер бир аз отуруп тургула, деп Асияга кайрылды. Барыңыз, мен жанда туруп турам, деди Асия. Жаш окутуучу шашкалактап декандын кабылдамасын көздөй жөнөдү. Башы эңги-деңги болуп турган адемиге жан кирип, эки муштумун түйүп, ички сезимин жашыра албай, «Yes!» деп ордунан атып турду. «Yes, контакт!» деди маңдайы шишип чыккан адеми. «Yes!» «Ай, сен контужин болуп калгандан соосуңбу?» деп Асия түшүнө бербей. «Эмеле, эс учуңду билбей турдуң эле», деди Асия адеминин жоон саны чымчып. «Сүйбөй кал». «Эс чочулаба, баары жайында». «Опей!» Адеми күзгүнүн жанына келгенде маңдайын көрүп, көзү олурая кетти. «Шишип кетиптир». «Yes, контакт деп аттың беле?» деди Асия шылдыңдагандай тур менен. «Мына сага контакт, тимеле бешенеңе мүйүз чыкты», деди. «Чочулаба, бака, саз биздики», деди шайдоот адеми, маңдайындагы шишикти колу менен басып. «Мына азыр көрөсүң. Кечир» деп алдыма тизе бүгүп кечирим сурайт. Мен ага «Кечирдим, эчтеке эмес» деп жооп берем. Андан аркысын сурабай эле кой. Экөө адатынча шак алакан чабышты. «Вау!» Эми тириле түшкөн адеми жаш окутуучунун отурган столунун үстүн карады. Анын столу иретсиз, кагаздары үстөкө бостогу үйүлгөн. Бул столда окутуучунун мүнөзүн көрсөтүп турду. Алда турмушта чачкын адамдай көрүндү ага. Ою бир жерде эмес. Адеми столдун үстүнөн жылмайып түшкөн кыздын сүрөтүн көрдү да сабыры суз тарта кызгана түштү. Кыз өңдү түстүү кыз экен. Жылмайганы да жылдыздуу. Ушу жылмайган немеге эми ал атаандаш болобу? Ушуну сезип турду. Эшик тырсылдап калды. Маанайы чөгүнкү сыпайы жаш окутуучу кирип келди. Көзүндө кандайдыр тынчсыздык бар. Декандан тил уккан түрдөнөт. «Кандай? Өзүңүздү жакшы сезип калдыңызбы?» деди көзүн адемиден ала качып. «Дагы кечирим сурайм, мен шашып». Жаш окутуучунун бул сөзүн адеминин суроосу бузду. «Тиги сүрөттөгү сүйлөшкөн кызыңыз го?» Адеми бул суроону бергенде жаш окутуучу катып калды. Эмне деп айтаарын билбей. Асия адемини жеп ичүүдөй тешетиктеди. Оңтойсуз суроосуна адеми кызарып чырым этип койбоду. Могу сүрөтпү?» Философ сүрөткө кол жаңсай. «Жок, силер эмне билбейсиңерби кимдигин?» деди актангандай жаш окутуучу. «Бул деген Таттыбек Турсунбаева, Кызыл Алмадан. Бир кадр. Ал менин сүйүктүү актрисам». Жаш окутуучунун артында турган Асия бетин чымчыды. «Уят эле» дегендей. Адеми жакшыраак караса,
чын эле Таттыбү Турсунбаева экен. Анын жүрөгү ордуна келе түшкөндөй болду. Экөөнүн реферат операциясы Адеминин маңдайындагы томпойгон шишик менен аяктады. Хей, мунуң үйлөнө турган эркек эмес. Сезимдигинден грамм болсо эмне? Кыска юбкаңа да, ачылган төшүңө да карап койгон жок. Чыныгы эркекмин дегендин көзү өтүп, шилекей чууруп, кол телефонунун номерин сразу бермек, деди итиркеyi келген Асия. Дистрофик, мизантроп. Асиянын кабагына кар жаап ийди бат эле. Бу экөөнүн айласы куруду. Адеми бу түндү уктабай өткөрдү. Ойлору туш-туштан мээсин кылсат. Териден түйүнө келип, ак барака бирнемкелерди чиймелей баштады. Ушу күнү анын көкүрөгүндө лира ойгонду. Ак барака ыр чиймелей баштады. Ыр ага желпиген желдей жеңил, канатчан периштедей келди. Кыялдан улам токтой калып, ойго байланып мээсине кыттай коюлуп жаткан сөздөрдү барака калтырат. Сиз жакшы кишисиз да, сүйөмүн деп айтуудан жан айбыгып, эки сөз кош жүрөктөй жанып турат. Сиз аны сездиңиз да. Чачыңыз бекеринен бас бубак. Ага эч жолто болбойт ушу курак. Жашым жаш, ал болгону жаш эле да. Сүйүүнүн болбойт тура чеги, жашы. Мен сизди сүйүп калдым кантсем деги. Мен сизди сүйүп калдым кантсем эми. Мына, сүйүүнүн күчү. Түнкү 2 саат 13 минутада келди. Ырдын акырына ушул убакты койду. Өзүнчө кыял кучагында элирген Адеми кызы уйкудагы Асияны ойготоюн деди. Бирок аны аяды. Ал деле бунун философун сүйбөсө да, сүйгөндө эле аны менен чогуу азап тартып жүрбөйбү? Адеми түн оп барып, көзү илешип кеткенин сезбей калды. Адеми таңга жуук ойгонду. Ордунан тура калып, түнү жазган ырын карайт. Ичинен кыңылдап окуйт. Көкүрөгүндө ызгыган сезим дале баш берчүдөй эмес. Мээсин черткилеп туруп алды. Ал кече күнкү күркөдөн сатып алган түстүү журналдан «Как покорять сердце мужчины» деген макаланы окуду. Окуду да журналды жини келип бурчка ыргытты. Бул макалада эркектин жүрөгүн ашказан аркылуу багынтуу керек деп дүйүм тамакты кантип жасоо керектиги жазылыптыр. Адеми жумуртка куургандан башканы дурустап билбейт. Тамак жасаганды жининен жаман көрөт. Ал столдун үстүндөгү Асиядан калган сигареттин бычогун көрдү да, терезени кыңкайта ачып, сигарет тарта баштады. Көкүрөгүндөгү күйүт түтүнү менен чогуу чылымдын түтүнү мурдунан чыгып жатты. Ал жартып деле тамеки чеге албайт. Кээде ушинтип эркелеп калат. Түтүн аны какатып жиберди. Катуу какагандыктанбы, уйкуда жаткан Асия ордунан ыргып турду. Адеминин колундагы сигаретти алып, ачык терезеден сыртка ыргытты. Сигарет ыргытылган жактан таңга жок бир жакка аттанган адамдын үнү чыкты. «Эй, ким бул ыргыткан?» деген. «Эмне, алжып калдыңбы? Ошо итирейген немең сенин күйүтүңө уктабай калган 1 минутуңа татыйбы өзү?» деп Асиянын жини кармады. «Ач терезени, түтүндү ичиңе тартпай эле сыртка бүрккөнсүң го?» Адеми терезени кеңири ачты. Көздөрү жайнап, Асияга эркелей кетти. «Билесиңби, бүгүн мен ыр жаздым», деди кубанчы коюна батпай. «Сүйүү жөнүндө». «Шизанулся дегин?» «Жок, влюбился», деди эркерей кеткен Адеми. «Окуп берейинби?» Оку», деди Асия. Анын бул сөзүндө ушу сен эмнени кыйратып ийет элең деген басым турду. Ичкөйнөкчө напакай дене, тумсак төш, бешенесинен тартып көкүрөгүн жапкан кара чач Адеми ыр окуй баштады. Жүзү албырып, окуган ырларынын сабында кудум эле өзү жашап жаткандай окуду. Көкүрөк деми козголуп, Асияга эмес, кудум эле философ ашыгына окуп берип жаткандай толкунданды. Ал ушунчалык берилүү, ички тыным, басым менен окуду. Ырдан анын жан дүйнөсү, деми, ички туйгусу сезилип турду. «Да», деп үнсүз телмирди Асия. «Это первый признак сумасшествия. Когда человек начинает писать стихи не о чем-нибудь, а о любви», деди Асия оорулуу тунуп. «Куттуктайм».
Oy Asika, rахмат жактыбы сага. Ademinin gözleri çaçırap ketdi. Irıň menen emes, dedi Asiya. Ademinin gözleri suw sepkende öçe düşdü. Emne meni? Ademi düşüne berbedi. Да, ты точно тронулась. Значит, влюбилась крепко, dedi oruşçalap. Da, dep orundan sekiribidi Ademi. Ağa uşul sözdün özele jetişmek. Tikine, пасушество келатканын карасаң, басканы тимеле теке басыш деген кепти коридордогу котологон кыздардын бирөөсү айтып жиберди. Ademi boyundu ugar menen артын жалт бурулуп караса, өзүнүн философу келе атыптыр. Ademi шак эле алдынан чыкты. Саламатсыз багай, деп жайдаңдай түштү. Ademi маңдайындагы кече күнкү дөмпөйүп чыккан жерин көрсөтүп, үзүк сөзгө келди. Агай, кече могу бешенем, деп баратканда философ, сен эмес белең дегенде көзү жана түштү. Кандай, бар жайындабы, деди. Ушу сөз эле жетишпей жаткансып, Ademinin экинчи деми ачылды. Жайында агай, кабатыр болбой эле коюңуз. Кокустук да, деп артынан ээрчип сөзгө тартып баратты. Мен сотрясение алдыбы деп чочуп кетпедимби? Деп философ кепке келди. Да, пустяки агай. Ademi буга эски тааныштай сүйлөй баштады. Сиз поэзияны кандай көрөсүз? Деди. Поэзияныбы? Жакшы көрөм. Анна Ахматованы, Бела Ахмедулинаны, Марина Светаеваны, орус поэзиясынан айрыкча аялдардын поэзиясын жакшы көрөм, деди философ. Ademi ушу замат сөздү кызуусунда басып калайын дедиби? Мен да ыры жазам, деди. Ademinin көзү оттой жана түштү. Эмне жөндө? Деп философ унчукты. Сүйүү жөндө. Ademi көкүрөгүндөгү тоорчактай сөзүн ортого таштады. Эки көзү философта. Окуп берейинби? Деди. Сүйүү жөндөбү? Мен чынын айтсам сүйүү жөндөг ырларды жактыра бербейм, деди философ. Мага башка маанайда ырлар жагат. Сүйүү эмне? Пустышка сезимдерде. Пушкинден кийин эч ким сүйүү жөнүндө жазбаса дейм. Ал баарын жазып койбоду, деди философ. Бул сөз Ademinin үстүнө муздак суу бүрккөндөй болду. Экөө кызуу кеп менен узун коридордун этегине келди. Коридордо котологон студенттер. Танапис мезгили. Ademi артынан кыздардын үстөккө босток пыш деген сөздөрүн да угуп жатты. Адырага баар бир эле. Андан калса, бу да бүгүн эле тил бүткөнсүп сөзгө тартылып бербедиби? Ademi ичиндегинин баарын айтып алышы керек. Ким эмне деп атты, ага анын баары эле пофиг эле. Сиз да ушу жака киресизби? Деди философ. Деп шашкалак жаны бар Ademi деп ийди. Көрсө бу экөө коридордун аягындагы М деген жазуусу бар ажатканага келип калыптыр. Ademi чочуп кетти. Жок, деди ойлонбой айткан кебине бети кызарып. Философ М деген тамгасы бар ажатканага кирип кетти. Сүйгөнүңдүн итинин үнү дагы сүйкүм угулат деген болуп, анын кирип кеткен ажаткана эшиги да ага М тамгасы эмес, махабат деген сөздүн баш тамгасындай туюлду. Ademi эмне кыларын билбей, эки анжы ойдо турду. Күтсөбү же кете берсеби? Күтө турайын деди. Күтүп да көрдү. Ал бу М тамгасына уктаганы келгенби, көпкө чыкпады. Ademi бу жерде турганды ыңгайсыз көрдү. Бирок көкүрөгү жылып чыкты. Акыры экөөнү байлай турган кептин учугу жанды. Эмки жолугушуда ал аны кемелең деп тешеттиктебейт. Бүгүн Ademiге өзгөчө күн болду. Ырын окубаса да окугандай болду. Келерки жолугушуда кана баягы сүйүү жөнүндөгү ырың окуп берчи деп сөзсүз айтарын бөркүндөй көрүп турду Ademi. Есть контакт, деди бөлмөгө кирип келген Ademi. Дагы эшикти сүздүңбү? Деди Асия. Жок, экөөбүз аябай изилише сүйлөштүк, деди жетини албаган Ademi. Сен көрбөй калдың да аттың. Вау, деп Асия ички сезимин жашыра албай койду. Ырыңды окуп бердиңби? Деди таң калган Асия. Жок, окуганга жетпей калдым. Ал ажатканага кирбегенде окуп берет элем, деди көздөрү тикчиген Ademi. Эмне? Деп көздөрүн кадады Асия. Ажаткана? Түшүнсөм өлөйүн. Жолуккан жериңерди кара. Асия түшүнө бербей суроо узатты.
Экөөбүз 3-чү кабаттагы узун коридордо жолугуп калдык. Мени дароо эле тааныды. «Кандайсыз?» деди. Мен «Жакшы» дедим. Ушинтип экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Адеми үстүндөгү кийимдерин үстөккө босток чече баштады. Тим эле денеси өрт менен жалын болгондой чечине баштады. Анан көздөрү менен мени башкача карады. Анда деле мага деген искра бар экенин көзүнөн окудум. Бул күнү Адеми биринчи жолу сүйүнчү коюна батпай жатты. Анын көкүрөгүндө биринчи жолугушуунун ырахаты турду. Күн артынан күндөр куугун түшкөндөй бат-бат өтүп жатты. Жаз, жай, күз кетип кыш келди. Адеми акыркы курста. Ыры да ушу кезге дейре окула элек. Ал кимге арналса ошого окулмак. Бир ирет саргарткан сүйүдөн тажаган Адеми бу ырды бырч-бырч миллион бөлүккө бөлүп тытып ийем деп да көрдү. Бирок анте албады. Аны кандайдыр белгисиз күч кармады. Адеми Асияга сезимин айта берип, аны бышы кулак кылып алды. Анын да уккусу жок. Бирок адамдын турмушунда бир ирмем бар. Ал качандыр бир убакта келет. Ошол ирмем Адемиге келди. Келгенде да сууктун кычыраган күнүндө ит өлгөн суукта аялдамада келди. Ал ушул күнү китепканадан кеч кайткан. Аялдамада сороюп жалгыз турса, жанына бир караан, эркектин карааны келди. Алыстан бу караан философтун кебетесине окшоп кетти. Ал аны көрөр менен сүйүнүчүн ичине жашыра албай, өлгүдөй тоңгон бутунда, көк муз болуп калчылдаган эгинде, сууктан бири-бирине кагылган тишинин калтыраганын да унутту. Шарт эле жүгүрүп барып, философтун моюндан кучактап калайын деди. Көзү чанак, ичи от. «Агай, саламатсызбы?» деди. Көздөрү от, сезими чок. «Сиз ким элеңиз?» Көзүндөгү көз айнегин өйдө түртүп, Адемине карады. Адеми токулган жүн топусунан жүзүмдү жакшы көрө албай жатат го дегенсип башынан алды. Көздөрү жайнап тик жие тиктеди философту. «Агай, бул мен!» Сөздөрү үзүк-үзүк чыкты. Сууктан бири-бирине тиштери кагыша түштү. «Тааныбай жатасызбы? Баягында эшик маңдайыма тийип...» Адеминин үнү калтырады. Шишип кетпеди беле?» Эстедим. Философ ичинен чыгып жаткан ысык демге алаканын тосту. Эстедим. Ырдагы жазат белеңиз? Ооба, ырдагы жазам. Сизге окуп берейин дегем. Адеми тоңуп бараткан буттары менен жерди ныгыра басты. Сүйүү жөнүндө. Сүйүү жөнүндө? Философ көз айнек алдынан Адемиге карады. Билем, сиз сүйүү жөнүндөгү ырларды жактырбайсыз. Айткансыз. Бела Ахмедулина, Марина Светаева, анан Ахматованын ырларын, аялдар поэзиясын жактырасыз. Адеми артынан жок угандай шашып айтып ийди. Көзүнө алыстан троллейбус көрүндү. Ушул эле жетишпей жаткан. Ичинен жини келди. Жини келгени эми айтар кебин дагы кашайып айта албай калат. Поэзияны айтсабы же «Агай, мен сизди сүйөм» деп айтсабы? Эки анжы ойго чырмалды. Троллейбус жакындап келди. 5-чи троллейбус экен. Бизге 11-чи барат, деди философ. Бу барбайт. Адеми ичинен кубанып кетти. Троллейбус булардык эмес экен. 11 барат. Бу философ университетинин жанындагы Малосемейкада жашайт. Булардын жатаканалары жакын. Адеминин жатаканасы Турусбекова көчөсүндө. Экөөнүн аралыгы алыс эмес. Адеми мээсинде шак эле план түзүп ийди. Биринчиси, бу философ өзүнүн үйүнүн жанына барганда Адемиге «Менин үйүмө кирип кетпейсизби?» деп айтат. Экинчиси, антип айтканга күчү жетпесе, Адемини жакын турган жатаканага чейин узатып келет. Канткен күндө да эки планы тең Адемиге жагып турат. Бирок 11-чи троллейбус келгенге дейре сырттагы суукка карабай ырын окуп бере салайын деди. Ырды окуса, бу философта ырдын кимге арналганын айттырбай сезет чыгар. Философ эмеспи? Адеминин фортунасы ушинтип кыштын кычыраган сугунда жана турган болду. «Агай, ырымды окуп берейин деп сизге таптакыр жолуга албай калдым. Сиздин ишиңиз көп», деди Адеми тартыны мыш этип. «Окуп берейинби? Троллейбустун келерине дагы көп бар», деди Адеми иймене көз сүзүп. Сыртта чындап эле
поэзия окуй турган кыштын кыраан чилдеси. Окуп берейинби? Dedi. Убакыт өссө болду, дедиби философ кургак гана титиреген эриндеринен сыгып чыккандай күңк этти. Окуңуз, dedi философ. Үшүбөсөңүз. Окуйм. Адеми бул сөздү күтпөгөндөй кол сумкесин аңтара баштады. Ырын каерге койгонуна ичи тызылдайт. Сумкесин бир аңтарып алды. Алыр дайым эле дайын жерде турчу. Каерге салып жиберген? Ырын сумкесинин кошумча чөнтөгүнөн таап чыкты. Мына, азыр могу жарыкка келсеңиз, жакын келсеңиз, dedi сөңгөктөй катып турган философко. Мага жакын келсеңиз? Адеми философту өзүнө жакын келтирип, анын демин сезейин, dedi. Ыр окулуп бүткөндөн кийин бул философ аны эринден ары кычыраган чилдеде бир өбүп алам десе да, ичинен каршылык көрсөтпөйм деп турду. Философ ага жакын келсе да, анын деми Адемиге сезилбей турду. Ал ырды окуп жатты. Өзгөчө берилүү менен. Драм ириминде ырды кандай көркөм окуш керек десе, так эле ошондой үзүлүп түшүп окуду. Мен сизди сүйүп калдым кантсемдеги. Мен сизди сүйүп калдым кантсемеми, деп Адеми акыркы сапты окуду да, балбылдаган көздөрүн жандырып, эгин бир аз өзүнөн бийигирээк бойлуу философко созду. Андан сөз күттү. Тетигине 11-чи келатат, dedi философ. Анын маңдайы жарыла троллейбусту көрүп сүйүнүп кетти. Тумшугун созуп жооп күткөн Адеми муздай катып туруп калды. Троллейбус келип токтоду. Салондо бир да жүргүнчү жок экен. Адеми философтун жанына көчүк басты. Экөө бир саамга унчукпай калды. Адеми оозуна бирдемке айткандан карманды. Экөөнүн ортосу керең тынчтык. Адеми ырды бу философко эмес, кычыраган чилдеге окуп бергендей абалда турду. Университеттин аялдамасына келгенде троллейбустун эшиги шарт ачылды. Экөө түштү. Философ Адемиден мурда түштү. Ага колун да берген жок. Экөө бири-бирин тиктешип калды. Философтун көзү солуп, жансыз гана ирмелип турганын ушуадыр Адеми сезди. Бу көздөрдө сезимдин кыпыны да жок. Кайдагы дейди ойлорго тунарып чыккан көздөй көрүндү ага. Философтун кырдач мурду, араң ирмелген кашы, түксүз бети, бир аз бүкрөйгөн турушу Адеминин сезимин дарактагы кардай күбүп жиберди. Адеми ушу саам ага ичиндеги быкшып, булугуп келген ойлорун азыр айтып алгысы келди. Экөөнү эми эчтеке байланыштырбай турду. Кыштын суугундай калтырап турган сезими да мына бу кычыроонго чыдабай тоңуп баратты. Адеми колуна бүктөп мыжыга кармап алган ырын бу философтун көзүнчө бырт майда жыртты. Колундагы муздак кардай жыртылган баракты артты көздөй ыргытты. Анын ырлары жерге кардай жаады. Философтон үн чыккан жок. Адеминин түпкүрүнөн эжа бербеген жапан күч удургуп, анын эриндерин калтыратып, ысык көз жашты карегине алып келди. Бу жаш энөө сезимдин жашы эле. Көр сезимдин жашы эле. Ал көзүнө уюлгуду. Үнү кысылып, деми ичкери тартылды. Сиз суроолуу кадалды философ. Менден өз ырыңыз тууралуу пикир уккуңуз келип турабы? Адеми уйгу туйгу ойлорго туша алган башын дегенсип билинер билинбес экеди. Сиз Оскар Уайлдты окугансызбы? Dedi философ. Жок дегендей башын чайкады Адеми. Окубасаңыз, анда анын мынтип айтканы бар, dedi философ кабак алдына тигиле карап. Любовь вышла из моды. Ее убили поэты. Они так много писали о ней, что все перестали им верить, деп. А сиз сүйүнүн бар экенине ишенесизби? Суроолуу кадалды философ. Адеми эмне деп айтарын билбей селейип калды. Айта албайсыз. Анткени сиз аны өз башыңыздан өткөрө элексиз. Сезим менен сүйүүнүн айырмасы эмнеде? Сезим арбайт, сүйүү азгырат. Экөөбүз бир троллейбустан түштүк, dedi философ. Эми экөөбүздүн барар жагыбыз эки башка. Мен буяка, сиз тияка. Ал артка карай эч кеп сөзгө келбей жалт бурулуп жөнөп берди. Адеминин карегинен чыгайын деп турган көз жашы да азыр ушу саам музга айланды. Жүрөгүнө муз бычак сайылды. Бу адам анын көз жашына да татыктуу эместей сезилди ага. Философ карды кырт басып, артына кылчайбай
çoң arıştap baratty. "Toktoy turuňuz" dedi ademi filosofdun artынан. "Toktoy turuňuz." Filosoftu garay kantyp kıykyryp jübergeninde ademi sezbey kaldı. Filosof tık toktady. Ademi any garay basıp geldi da ottu gözlerin tikreye takap açuu üstünden filosofdun betine katu çaap jüberdi. Çaap jübergeninde tuyuk aňdabay turup kaldı ademi. Filosofdun beti tızızday düştü. Al göz da irmep koygan jok. Ortada öň jyňsyz tynçlyk höküm sürdi. Eki düýne gymyly toktap kalganday bir-birini tiktep turdu. Kimden emne gep çygar bilinbey ortasında uyugan ünsüzlük turdu. "Sizden meni süýörüňizdi kurby gyzyňyz aýtgan maga," dedi filosof demin içine jutup. "Bul maga sizden tatykda joguňyz boldy." Ademi jalt buruldu da filosoftu teşetiktep gökürögün tırmagan açu sözün aýtdy. "Обожаю мужчин за 70. Они всегда предлагают любовь до гроба" dep kim aýtgan bilesizbi? Dedi ademi. "Esti albay turam" dedi filosof murduna ilingen göz aýnygyn öýde ötürtüp. "Esiňizden çygyp kalsa eskertip koýaýyn. Oscar Wilde'ın karmany şuntup aýtgan." Basym goýa süýledi ademi. "Eközüň barar jagybys eki başga. Men bu ýaka, siz tiýaka" dedi ademi.